We'll begin from what is case. So, in previous class also, I told you, I described that a case is an empirical event. Empirical event means that we experience in our day-to-day life. We face some challenge in office, and those challenges, those problems that arise in front of us in the process of doing our job, that is considered as a case. Suppose for a doctor, a new patient comes to the medical to cure. That becomes the case. That becomes the problem for the doctor, and he tries to solve. In the same way, a businessman, in the process of uh, dealing with different projects, different activities, the businessman also should face such types of challenge, such types of problem, and these are called cases. And solving to solve those cases, like doctors consult, doctor asks or investigates and the doctor tries to collect the information, collect the evidence why that happened. In the same way, in business, you are a business person or the employees, manager, when they try to solve that case, they try to gather the information, evidence, why that happened, and they try to hypothesize. They link that with certain theory and try to solve that case. Here, so case study, a strategy of doing research. Case study is a strategy of doing research which involves an empirical investigation. The word here, also in previous class also I told you to uh, highlight this word. Okay, highlight this word empirical investigation. This word empirical investigation, a particular contemporary phenomena भनेको तपाईले काम गर्दा गर्दै आएका कुराहरू भन्न खोजेको contemporary phenomena within its real life context. Real life, so cases are related to real life context, means these are not hypothetical. Cases are real. They are faced by the employees, or they are faced by the business persons, employees. Source of evidence, र जहिले पनि के हुन्छ, केस जहिले पनि source of evidence खोजिरहेको हुन्छ to solve the problem. So त्यसैले empirical investigation, okay, empirical investigation हुन्छ केसमा, and after empirical investigation you try to find out the evidence, है किन त्यस्तो भएको हो त भनेर तपाईले के गर्न खोज्नुहुन्छ, यो एभिडेन्स भन्ने कुरा र empirical investigation भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्. And so a case study is a research methods involving an up close in depth, जुन वर्ड छ up close shot के एकदम नजिकबाट एनालाइसिस गर्ने, and in depth भनेको एकदम गहिराईबाट, तल एकदम भित्रबाट चिरफार गर्ने. A case is a research method involving an up close or in depth and detail. The word here is important. Detail investigation. Okay, the word detail examination of particular case, that is case study. A qualitative research भनेर भनेको छ case study, and मैले भनिसकेको छु हिजोको क्लासमा पनि, केस स्टडी भनेको जहिले पनि क्वालिटेटिभ हुन्छ. क्वालिटेटिभ कुन सेन्समा हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, क्वालिटेटिभ यसमा चाहिँ तपाईको जस्तै म्याथमेटिक्स तपाईले पढ्नुहुन्छ, स्टार्टको केस चाहिँ तपाईको त्यो क्वान्टिटेटिभ हुन सक्छ. अरु सब्जेक्ट चाहे चाहिँ मार्केटिङ होस्, चाहे ओबी होस्, चाहे म्यानेजरियल होस्, चाहे इकोनोमिक्स हो, सबैको के हुन्छ, क्वालिटेटिभ हुन्छ. व्हाट इज क्वालिटेटिभ देन? क्वालिटेटिभ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसले कुनै पनि प्रब्लम लिएर आउँछ. इकोनोमिक्समा पनि प्रब्लम लिएर आएको हुन्छ, कम्युनिकेसनमा पनि प्रब्लम लिएर आएको हुन्छ, एन्ड देन ओबीमा पनि तपाईको मार्केटिङमा पनि एउटा प्रब्लम तपाईले ब्रेक गर्नुपर्छ, प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ. त्यो प्रब्लम भनेको वाट भन्दा पनि रिजन दिने खालको हुन्छ. हाउ, कसरी त्यस्तो भएको हो, त्यो रिजन दिने कुरा डाटा जहिले पनि हामीले केमा गरिन्छ त, वाटमा नभएर हाउ खालको हुने हुनाले, हाउ द्याट ह्यापन, वाइ द्याट ह्यापन भनेको रिजन दिने खालको आउँछ. त्यसैले एउटा प्रोसेसको कुरा हुन्छ, डाटा त्यसको न्यारेटिभ हुन्छ जहिले. क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा भिन्नता के हुन्छ भन्दा, क्वालिटेटिभमा डाटाको प्रयोग जुन हुन्छ हामीले गर्ने, त्यो भनेको नन न्युमेरिकल. नन न्युमेरिकल भनेको हामीले त्यहाँ अङ्कको प्रयोग गरिन्न डाटामा.
अनि न्युमेरिकल भनेको जस्तै स्टार्टमा तपाईको कुनै केस आउँछ भने त्यो न्युमेरिकल हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ नभएर क्वान्टिटेटिभ डाटा प्रयोग गरिन्छ। क्वान्टिटी भनेको नम्बर हुन्छ डाटामा, टेबल बनाएर त्यस्तो एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसैले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ छुट्याउने एउटा तरिका तपाईहरुलाई सजिलो के छ त, जुन डाटा जुन केसमा जुन रिसर्चमा तपाईको न्यारेटिभ छ, डिस्क्रिप्टिभ छ डाटा, द्याट इज क्वालिटेटिभ, र जसमा चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला म्याथमेटिकल नम्बरहरू प्रयोग भएको छ द्याट इज क्वान्टिटेटिभ। र यो तपाईहरुले गर्ने केस के हुन्छ, जहिले पनि यो मार्केटिङ ओबिइनको चाहिँ म्याथमेटिक्स बाहेक अरू सब्जेक्टको प्राय जसो के हुन्छ, इट इज के त क्वालिटेटिभ रिसर्च ओपिनियन। यहाँ भनेको छ नि रिजन एन्ड ओपिनियन खोजिन्छ कि, रिजन र ओपिनियन खोजमा चाहिँ तपाईलाई यो कस्तो लाग्छ, किन होला यो उसले फेलियर भएको, के अरे म्यानेजरलाई चाहिँ अरू इम्प्लोइजले मन नपराएको किन होला भनेर त्यसरी चाहिँ के गरिएको हुन्छ त एन्सर खोजिएको हुन्छ। त्यसैले रिजन र ओपिनियन बेस्ड डाटा हुने हुनाले क्वालिटेटिभ। एन्ड फर example भनेर केस स्टडी इन मेडिसिन में examine a specific patient, a doctor treated, and a case study in business might study a particular firm system. जसरी एउटा डक्टरले एउटा पेशेन्टको चाहिँ doctor investigates the patients to find out why that patient is suffering from such kinds of disease and try to solve, try to give the medicine, refers the medicine. In the same way, in business, a particular firm's strategy, firm's problem is studied and try to solve that case, try to solve that problem. So research in business disciplines is usually based on a positivist ecology, namely that reality is something that is objective and can be discovered and understood by a scientific examination of empirical evidence. भनेको यो पनि त्यही हाम्रो डेफिनेसन अन्तर्गतकै कुरा हो, यहाँ खास धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन, डेफिनेसन केही छ। के भन्यो त साइन्टिफिक examination of empirical evidence भनेको छ, means what happened in case study भनेको एउटा scientific examination हो के, भनेको scientific examination, how it is scientific examination भन्ने कुरा आउँछ, why it is scientific examination, यो त साइन्स त होइन सब्जेक्ट बिजनेस हो सर भन्ने कुरा आउला। यो अवस्थामा तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि at that time साइन्टिफिक कसरी हुन्छ त भन्दा, if you are searching an evidence that becomes the scientific evidence को खोजी गरेर तपाईले त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने that is scientific examination of empirical evidence भनेको real life experience को if you search the evidence to solve the problem, then that is called scientific empirical evidence. So case study in management are generally used to interpret strategies or relationship to develop sets of best practices or to analyze the external influence or the internal interactions of a firm, with several notable exceptions भनेको छ। बेस्ट प्र्याक्टिसेस यसमा कसरी हुन्छ त केस सल्भ गर्दाखेरि भन्दाखेरि इन्टर्नल इन्टरेक्सन्स, एउटा कसरी केस सल्भ गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ इन्टर्नल इन्टरेक्सन विदिन द कम्पनी मेम्बर्स, यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर एउटा, अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल है, तपाईँ एउटा म्यानेजर, तपाईलाई एउटा केस आउन सक्छ समस्या, तपाईले यु हेभ टु सल्भ द्याट केस योरसेल्फ है, यो डेफिनेसनको कुरा थियो। सो व्हाइल डिफाइनिङ केस, तपाईले केसमा तपाईलाई एक्जाममा दिन्छ अथवा चाहिँ तपाईको अगाडि कुनै केस आयो, तपाईको दिमागमा यो 5-6 क्वेशन हुनुपर्छ। 5W + 1H भनेको थिएँ मैले फर्मुला। कुनै पनि केस सल्भ गर्न जान्नु भएन, इफ यु आर नट familiar with how to break the case, then you have to remember this formula 5W + 1H। 5W मा पर्ने भयो के त भन्दाखेरि यो who is involving, त्यो केस को छ त, त्यहाँको म्यानेजर, इम्प्लोइ, स्टाफ, कसको प्रब्लम हो त्यो। कसैले कहिले काहीँ के हुन्छ, म्यानेजरको विरोध गरेका हुन्छन्, त्यहाँको इम्प्लोइ, त्यहाँको इन्भल्भमेन्ट स्पिकर को भयो त, त्यहाँका चाहिँ इम्प्लोइजहरू भए। कहिले काहीँ म्यानेजरको अगाडि केही समस्या आउँछ, उसले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ अथवा इम्प्लोइले काम नगर्न सक्छन्, प्रमोसन नहुन सक्छ। एट द्याट टाइम हु इज इन्भल्भ, त्यो कुरा तपाईले त्यहाँ हेर्ने कि। पहिला केस सल्भ गर्न लेख्नुभन्दा अगाडि, एन्सर लेख्नुभन्दा अगाडि दिमागमा तपाईले एउटा फ्रेमवर्क बनाउनुहोस् 5W + 1H को। हु इज देयर एन्ड व्हाट इज द सिचुएसन, के भएको छ, सिचुएसन एनालाइसिस गर्ने, भएको के छ त, व्हाट भन्ने कुरा त्यो देखाउँछ। वेयर, कहाँ हो त यो, कसको हो, एबिसी कुनै कम्पनी, अथवा चाहिँ यो कम्पनी बाहिर भएको छ कि कम्पनी भित्र, इन्टर्नल कुरा हो कि एक्सटर्नल कुरा हो कि फिल्डमा हो कि के भइरहेको छ, वेयरले जनाउँछ।
when भनेको कहिले हो त त्यो नयाँ म्यानेजर आएपछि त्यस्तो भएको हो कि अथवा चाहिँ पुरानो म्यानेजरको सरुवा भएपछि त्यस्तो भएको अल दिस थिङ्स यु हेभ टु कन्सिडर वेन त्यो प्रब्लम आएको है अथवा चाहिँ वेन यु बिगिन द न्यू प्रोजेक्ट अथवा प्रिभियस मन्थ वाट वाज द रिजल्ट एन्ड दिस मन्थ वाट इज द रिजल्ट आफ्टर कोभिड है कोभिड-19 पछि यस्तो भएको हो कि ब्याङ्कको फाइनेन्सियल अवस्था देशको इकोनोमिक अवस्था मिन्स एभ्रिथिङ यु हेभ टु वेन वाइ वाइको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा वाइले जहिले पनि रिजन खोजिरहेको हुन्छ किन यस्तो भयो होला हाइपोथेटिकल कुरा हाइपोथेसिस बनाउँछ कि औ द इकोनोमी इज फलिङ डाउन बिकज अफ दि कोभिड-19 सपोज अहिलेको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो हाइपोथेसिस बनाउन सक्नुहुन्छ इकोनोमिक फल हुनुको कारण कोभिड-19 हो हुन सक्छ भनेर जहिले पनि वाइले हुन सक्छको कुरा गर्छ एन्ड हाउ टु सल्भ अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका फाइनेन्सियल इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्ने त कर्मचारीलाई घटाएर थपेर हो कि उनीहरूको स्यालेरी बढाएर हो कि काममा डिभोर्सन कसरी गराउने एभ्रिथिङ यो केसमा यति कुरा छन् कि छैनन् यु हेभ टु कुनै पनि केसमा है हु वाट वेयर वेन वाइ हाउ एउटा लेटर होला एउटा चाहिँ मेमो होला अथवा नोटिस होला तपाईँलाई केसको रूपमा जे पनि दिन सक्छ एउटा प्याराग्राफ होला त्यसमा यी कुरा छन् कि छैनन् यु हेभ टु एनालाइज यति एनालाइज गर्नुभयो भने तपाईँले दिमागमा एउटा फ्रेम बनाउनुहुन्छ अब एन्सर दिने क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दा पर्टिकुलर फोकस्ड अन सिचुएसन अर इभेन्ट केस जहिले पनि धेरै हुँदैन एउटा केसमा एउटा प्रब्लम लिएर आएको हुन्छ र त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने कुरा हुन्छ है एउटा केसमा धेरै प्रब्लम दिँदैन तपाईँलाई सो इट इज पर्टिकुलर पर्टिकुलर भनेको के छ त बेस्ड अन सिचुएसन अर इभेन्ट एउटा सिचुएसन एउटा इभेन्टमा आधारित हुन्छ एन्ड देन डिस्क्रिप्टिभ द न्यारेसन अफ द पर्टिकुलर मिन्स त्यो डिस्क्राइब हुन्छ केस अस्ति दिएको केस अहिले आउँछ त्यो केसमा पनि न्यारेसन छ अनि चाहिँ के छ त यो के तपाईँको अरू जस्तै लेटरहरू हुन्छ अरू विभिन्न हुन्छ तपाईँलाई केसको रूपमा दिने त्यहाँनिर के हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिएको हुन्छ एन्ड एज अ डाटा यु हेभ टु कलेक्ट द डाटा एज डिस्क्रिप्टिभ न्यारेटिभ हाउरिस्टिक भनेको छ सेल्फ लर्निङ इन्लाइटन्स द रिडर्स अन्डरस्ट्यान्डिङ्स अफ द पर्टिकुलर टु द डिस्क्रिप्टिभ भनेको छ भनेको केस भनेको भर्सक सेल्फ आफूले एउटा इन्डिभिजुअलले सल्भ गर्ने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा छ when do we use case study भनेर भनेको छ केस स्टडी छ टु एन्सर सम फर्म किन केस स्टडी चाहियो त कतिखेर हामीले प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि टु एन्सर सम फर्म्स अफ डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्स वाट फ्याक्टर्स हाउ टु जहिले पनि तपाईँलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि इन केस तपाईँले यिनी दुईटा क्वेसन जहिले पनि सोधेको हुन्छ केसमा अहिले पनि आउँछ पछि तपाईँले हेर्नु होला पेपरहरूमा वाट फ्याक्टर्स र हाउ टु वाट र हाउ भन्ने अनि वाइ भन्ने यिनी तीनटा क्वेसनको एन्सर तपाईँले खोज्नुपर्छ त्यहाँ बुझ्नुभयो नि अरू केही हुँदैन एउटा वाट मैले भने नि 5W+1S दिमागमा राखेर काम गर्नुहोस् अहिले गर्दा पनि वाट हापन वाइ हापन हाउ हापन यति तीनटा कुराको एन्सर कुनै पनि केसमा दिनुपर्छ है वाट हाउ र वाइ सो वाट हापन यहाँ आइसकेको छ वाट हापन के भएको हो त स्टडी प्रोसेस गर्ने अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के भएको हो अनि चाहिँ कसरी भएको हो र किन भएको होला तपाईँले ती कुराहरूको एन्सर खोज्नुपर्छ न अर्को कुरा छ हाइपोथेसिस तपाईँले केसमा के गराउनु पर्छ यो हाइपोथेसिस भनेको परिकल्पना भन्छ हाइपोथेसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्ट्याम्प नलगाएको एउटा लेटर जस्तै हो एउटा बोसको सिग्नेचर नभएको लेटर जस्तै हो त्यो लेटर बनिसक्यो अथेन्टिसिटी पाएको छैन भनेको हाइपोथेसिस भनेको के हो त कुनै पनि कुरा यो कारणले भएको होला भनेर तपाईँले गेस गर्नुहुन्छ र त्यही हुन सक्छ धेरै 100% नभए पनि 99% त्यही हो तर अझै प्रुफ भएको छैन द्याट इज कल्ड हाइपोथेसिस परिकल्पना है पछाडिको कल्पना गर्ने यो कारणले यो बोस फेल भएको हो अथवा यो कारणले यो समस्या आएको हो भनेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा अथवा फर्स्ट प्याराग्राफमै you make hypothesis and you try to solve that hypothesis on the basis of the evidence theoretical method र केसमा थ्योरी भनेको के हो त भन्दा तपाईले अहिलेसम्म मैले पढाएको नलेज जुन छ बुक टेक्स्ट बुकको नलेज कन्टेन्ट नलेज द्याट इज थ्योरी है अब मार्केटिङमा विभिन्न मार्केटिङ लहरू होलान् त्यस्तै अभिमा विभिन्न लहरू होलान् र कम्युनिकेसनमा जस्तै 3 स्टेप राइटिङ प्रोसेस भनियो अनि इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन भनियो कम्युनिकेसन बैरियर भनियो इन्टरकल्चरल भनियो इथनिक के अरे इथिकल डिलेमा भनियो एटिक्वेट भनियो यिनी सबै के हुन् त थ्योरीहरू हुन् when you solve the case you have to use those theories okay so अब आउनुहोस् यो
यो स्लाइड चाहिँ अलिक माइन्डमा राख्नुहोस्, लास्टसम्म तपाईँले काम लाग्छ यो स्लाइड। अब एउटा केस तपाईँले अहिले मैले यही आधारमा के गरेको छु, तपाईँको अस्तिको केस सल्भ गरेको छु। केस सल्भ गर्दाखेरि स्टेप वाइज ख्याल गर्नुपर्ने। भरसक पहिला फोकस यसलाई गर्नुहोस्, यसलाई फोकस गर्न इक्जाममा आएन भने तपाईँले केलाई फोकस गर्नुहोस् केस सल्भ गर्दाखेरि भन्दाखेरि यु हेभ टु फोकस अन दिस। यो त सकिन्छ 5W+1S सम्झिन, एउटा मेन्टल फ्रेमवर्क बनाएर यसमा आधारित रहेर के कसरी हैन के कारणले भयो होला भनेर तपाईँले एनालाइसिस गर्ने यो केसमा जताबाट घुमाए पनि। एउटा यो कुरा याद राख्नुहोस् है, यो हु वाट वेयर वेन वाइ एन्ड हाउ। अर्को कुरा के ख्याल गर्नुहोस् त, यो स्लाइडका 8वटा स्टेप छ नि, 8वटा कुराहरू तपाईँले दिस 8 स्टेप्स इफ यु फलो while solving the case, then you are the perfect case analyzer, you are perfect breaker of the case. And purpose of the case, पहिलो कुरा purpose of the case you have to focus भनेको केस। अब एन्सर हिजोको अस्तिको केसको एएनएस एन्सर चाहिँ तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ, पर्पज के थियो केसको थोरै लेख्नुपर्छ पर्पज है। अहिले मैले देखाउँछु कसरी लेख्ने। दोस्रोमा यहाँ चाहिँ दोस्रो हुनुपर्नेमा तल गएछ, दोस्रोमा सिचुएसन एनालाइसिस। सिचुएसन एनालाइसिस भनेको त्यो केसको पहिला पर्पज, जस्तै द पर्पज अफ दिस स्टडी इज टु फाइन्ड आउट दिस भनेर लेख्ने, अनि चाहिँ समराइज गर्ने 1/3 मा त्यो केसमा भएकै कुरालाई आफ्नो भाषामा प्याराफ्रेज गरेर समराइज गर्ने 1/3 मात्रै, धेरै होइन। एन्ड देन थर्ड स्टेपमा है यो 2 यो थर्ड है, थर्ड स्टेपमा फर्मुलेटिङ अ प्रब्लम। अब 1 सेन्टेन्समा यहाँ मैले ब्राकेटमा लेखेको छु, इन 1 सेन्टेन्स यु हेभ टु है, यु हेभ टु राइट द प्रब्लम। वाट इज द प्रब्लम त्यो समराइज गरिसके पहिला पर्पज, द पर्पज अफ दिस स्टडी टु फाइन्ड आउट द causes behind the failure of the company in 2076, and here the situation is भन्नु तपाईले सिचुएसन के भएको फेलियर भएको छ लेख्ने, अनि the main problem of this situation is maybe भनेर त्यस्तो तरिकाले लेख्नुपर्छ। 1 सेन्टेन्समा त्यहाँको समस्या, त्यहाँ समस्या त हुन्छ, तपाईको त्यो समस्यालाई 1 सेन्टेन्समा तपाईले लेख्नु पर्यो पहिलो प्याराग्राफमा है यो कुरा। एन्ड देन सेकेन्ड प्याराग्राफतिर गएपछि तपाईँ फ्याक्ट र फिगर्स के छ त्यहाँ सबै फ्याक्चुअल कुराहरू के भएको छ, खास घटेको के हो, यो प्रब्लमलाई यहाँ 1 सेन्टेन्समा 1 सेन्टेन्समा देखाएको प्रब्लमलाई डिस्क्राइब गर्नु छ। प्रब्लमलाई वाट इज द फ्याक्ट, त्यहाँ अगाडि के छ त्यहाँ दिएको, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भएको हो, के हुन सक्छ, ती कुराहरू फ्याक्ट एन्ड फिगर डिस्क्राइब गर्ने, के हुन सक्छ के छ हैन ती कुराहरू यहाँ। एन्ड देन फोर्थ स्टेपमा एज्युम्सन्स भनेको थ्योरीहरू, टेक्स्टुअल नलेज तपाईको। अब यो कारण यस्तो यस्तो भएर थ्योरीले यस्तो भन्छ र यहाँ यस्तो भएको छ भनेर के गर्ने त, जस्तै इन्टरकल्चरल त्यहाँ कम्युनिकेसन फेलियर भयो किनकि इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन हुन सकेन, अथवा त्यहाँनिर के भयो इथ्नोसेन्ट्रिजम भयो है, त्यहाँनिर अर्कोलाई हेर्दाखेरि अलिकति गलत नजरले हेरियो भन्ने खालको कुरा। थ्योरिटिकल थ्योरिज एन्ड टेक्स्टुअल नलेज एज्युम्सन भित्र आउने भयो, त्यो चाहिँ थर्ड प्याराग्राफमा हुन्छ। एन्ड देन अर्को हुन्छ फोर्थ प्याराग्राफतिर भनौँ अथवा त्यसपछि सर्ट एनालाइसिस भन्छ, SWOT सर्ट एनालाइसिस। यो सर्ट भनेको यस भनेको यहाँ छ स्ट्रेन्थ, हेर्नुहोस् है, W भनेको W मिन्स विकनेस, O मिन्स अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट। त्यो केसका थ्रेट्स भनेको च्यालेन्जेस, त्यो केसको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, अपर्च्युनिटिजहरू त्यहाँ के हुन सक्छ, एन्ड थ्रेटन्स त्यहाँनिर अलिकति च्यालेन्ज के हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा एक एक लाइन लेखेर एउटा प्याराग्राफ बनाउनुहोस् यसलाई। सो द्याट इज सर्ट एनालाइसिस। स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, अपर्च्युनिटी के छ, थ्रेट के छ, यति भएपछि तपाईँको केस सल्भ गर्न सजिलो भयो। त्यहाँ देखिने भयो कि प्रश्न के रहेछ त्यहाँ र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा। सो सर्ट एनालाइसिस वान अफ द बेस्ट थिङ टु सल्भ। सो पहिला पर्पज लेख्ने, सिचुएसन एनालाइसिस, फर्मुलेटिङ द प्रब्लम, फ्याक्ट एन्ड फिगर, एज्युम्सन्स एन्ड सर्ट एनालाइसिस। स्ट्रेन्थ त्यो केसको राम्रो पक्ष के हो स्ट्रेन्थ है, एन्ड त्यो केसको नराम्रो पक्ष के हो, प्रब्लम के हो, विकनेस के निम्त्याउन सक्छ, अपर्च्युनिटी त्यसले के दिन सक्छ सल्भ गरियो भने त्यो केस, एन्ड थ्रेट्स त्यहाँ के च्यालेन्ज छन् त्यो सल्भ गर्नको लागि। यति कुराहरू यु हेभ टु किप इन दिस माइन्ड्स है, यो मेजर कुरा हो केस सल्भ गर्दाखेरि मेन। अब तपाईँहरूले भोलि बिहान मलाई सोध्नु पर्दैन, यति भएपछि तपाईँले दिमागमा राख्नुहोस् यो। अनि लास्टमा छ सोल्युसन, त्यसपछि लास्ट प्याराग्राफतिर गएर सोल्युसन के होला त, त्यसका आधारमा फ्याक्ट र फिगर्सका आधारमा अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट, अन द बेसिस अफ द डाटाज
that I have given, you have to make the solution एक line, दुई line, अनि conclusion, अनि result केले आउँछ त्यसले. Everything. These are the steps of solving the cases. Now I will show you how to solve. अब मैले अस्तिको केस solve गरिदिएको छु. Now I will show that. Okay. हेलो, सुन्नु भएको त छ नि हैन? अब म चाहिँ त्यो केस देखाउँछु तपाईहरुलाई, अस्तिको केस तपाईहरुलाई यो थाहा छ. सर यो केस कहाँ यो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यो यो क्वेशन के कहाँ राख्दिनु भएको थियो भनेको के? यो तपाईहरुको त्यो फेसबुक त्यो ग्रुपमा मैले एक दिन राख्दिएको छु, नभए फेरि राख्दिमला. यो फोटो खिचेर बुकबाटै राखेको. यो बिजनेस कम्युनिकेसन टुडे भन्ने एउटा बुक छ. यो तपाईहरुको मेन कोर्स बुक है, विदेशी किताब हो. त्यो किताबबाट मैले यो चाहिँ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन सँग सम्बन्धित छ. अब म केस पढेर सुनाउँछु है तपाईहरुलाई. केस पढेर सुनाउँछु, केसमा के छ, देन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने मैले यस्तो यहाँनिर यो सल्भ गर्ने यो एन्सर हो. यो सबै तपाईले देखेको. जस्तै અહીં हामीले गरेको स्टेपहरु मैले देखाएको. जस्तै पर्पज अफ द केस कहाँनिर छ, यहाँ कसरी लेखे मैले. अनि चाहिँ सिचुएसन एनालाइसिस समरी मैले कसरी लेखेको छु फर्स्ट प्याराग्राफमा. फर्स्ट प्याराग्राफमा यति भनेको यो समरी हो. यो यति अगाडिको यो चाहिँ के हो त, यो भनेको पर्पज हो. अनि त्यसपछि त्यसको मैले सिचुएसन एनालाइसिस गरे. अनि चाहिँ फर्मुलेसन अफ प्रब्लम मैले यतिमा लेखेको छु, ती हाइलाइट गरेको है. त्यसपछि तपाईको एजम्पसन्स थ्योरीहरु यसको यति छ. अनि चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ त्यहाँनिर एक लाइन छ. अनि तपाईको यो चाहिँ अपर्चुनिटी छ लास्ट लाइनमा, एन्ड विकनेस छ त्यहाँ. अनि यसको थ्रेट्स के हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने है. त्यसपछि यसको सोलुसन छ, यहाँ कन्क्लुजन छ, अनि रिजल्ट छ. यसरी मैले यो केस सल्भ गरेको छु. ओके, यो एन्सर हो त्यो केसको. अब मैले केस फर्स्ट अफ अल आई विल रिड द केस है. अनम्युट गर्दिए मैले. ओके, हामीसँग टाइम सकिन्छ. हजुर, फुल स्क्रिन गर्नु न. यो फुल स्क्रिन छ. यो केस चाहिँ थोरै फोटो खिचेको भएर मात्रै हो. यो तलतिर फुल स्क्रिन छ. यो फोटो खिचेको भएर अहिले हुन्छ. मैले पढेर सुनाएँ है तपाईहरुलाई. Your boss wants to send a brief email message welcoming employees recently transferred to your department from the company's Hong Kong branch. Means तपाईको बोसले के भन्यो त, wants you to send a brief email message welcoming employees recently transferred to your department from the company's Hong Kong branch. तपाईको एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको नाम अहिले आउँछ. त्यो कम्पनीको क्वेशनमा आएको छ माथि, यहाँ उसमा केसमा त्यो कम्पनीको नाम दिएको छैन. तपाईको डिपार्टमेन्टमा, तपाईको कम्पनीको, तपाईको डिपार्टमेन्टमा केही कर्मचारीहरू तपाईको अफिसको हङकङ ब्रान्चबाट ट्रान्सफर भएर आउँदै छन् तपाईकोमा है. बुझ्नुभयो नि? तपाईको बोसले के गर्छ, ती म्यानेजरहरू, ती इम्प्लोइजहरूलाई, ती कामदारहरू जो हङकङबाट आउँदै छन् अमेरिका, या अमेरिका भन्ने लास्टमा आएको छ तर मैले पढिसकेको हुनाले तपाईहरुलाई अमेरिका भने, अमेरिकामा आउँदै छन् हङकङबाट केही कामदार त्यही अफिसको अर्को ब्रान्चबाट है, हङकङको ब्रान्चबाट. र तपाईको बोसले के गर्छ, तिनीहरूलाई इमेल, वेलकम इमेल चाहिँ लेख्न चाहन्छ. अब दिज इम्प्लोइज, हजुर तिनीहरु आइसकेका छैनन् इम्प्लोइहरु अझै. अब उनीहरु आउँदै छन् के, उनीहरुले चाहिँ अन द वे छन् भनौं, अथवा उनीहरु चाहिँ जोइन भएका छैनन् ड्युटी अझै. तर उनीहरुले त्यो आफ्नो हातमा चाहिँ ट्रान्सफर लेटर पाइसके, उनीहरुलाई इमेल पठाउन चाह्यो कसले त, तपाईको बोसले वेलकम इमेल उनीहरुलाई आफ्नो कम्पनी अमेरिकामा चाहिँ वेलकम गर्नको लागि है. दिज इम्प्लोइ फर क्ल्यारिटी भनेछ त सर. हजुर, मेसेज फर क्ल्यारिटी यो मैले भन्दैछु, एकछिन सुन्नुस् यहाँ कस्तो छ भन्ने कुरा. उसले चाहिँ त्यो पठाउन चाहन्छ, बुझ्नुभयो नि? Your boss wants to send a brief email message welcoming employees recently transferred to your department from the company's Hong Kong branch.
These employees, all of whom are Hong Kong natives, speak English, but your boss asks you to review his message for clarity. अब मैले भन्छु यसको कुरा के भयो त उसले चाहिँ के गर्यो इमेल लेखिसकेको छ र त्यो पठाउन चाहन्छ ती कामदारहरू के छन् त उनीहरू चाहिँ हङकङका नेटिभ हुन् भनेको त्यहाँका स्थानीय जनजाति हुन् हङकङका बुझ्नुभयो नि तर जनजातिहरू स्थानीय भए पनि उनीहरूले के गर्छन् इङ्ग्लिस बुझ्छन् उनीहरूले बुझ्नलाई नबुझ्ने होइन तर के छ तपाईको बोसलाई कन्फ्युज लाग्यो कि कन्फ्युजन के भयो कि उनीहरू उहाँ हङकङको मान्छे हुन् उनीहरूले राम्ररी बुझ्ने हुन् कि होइनन् मेरो मेसेज भनेर तपाई उसको एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ मानौँ तपाईको बोसको तपाईलाई चाहिँ के भन्यो त रिभ्यू गरिदिउ त यो मेसेज मेरो क्लियर अझै क्लियर गराइदिउ त भनेर चाहिँ क्लियर गराउन के गर्नु पर्ला त भनेर सोध्यो के तपाईलाई बुझ्नुभयो नि तपाईको बोसले तपाईलाई के सोध्यो त तपाई एसिस्टेन्ट हो एसिस्टेन्टलाई सोध्यो यो मेसेज एकचोटि पढ अनि यसमा के सुधार गर्नु पर्ला अझै क्लियर गर्नको लागि रिभ्यू भनेको फेरि त्यसलाई अझै रिराइट अथवा चाहिँ त्यसलाई अझै एडिट गर्न के गर्नु पर्ला के हटाउनु पर्ला के थप्नु पर्ला यसका कमजोरी के हुन् त्यो भनिदेऊ त भनेर तपाईलाई भन्यो बुझ्नुभयो नि What would you suggest your boss change in the following email message? अब यो इमेलमा यो मेसेज तपाईलाई देखाएको छ बोसले यसमा के चेन्ज गर्नु पर्ला एन्ड व्हाई किन चेन्ज गर्नु पर्ला के चेन्ज गर्नु पर्ला एउटा क्वेशन छ है क्वेशन यहाँनिर छ What would you suggest your boss to change and would you consider the message to be audience centered दोस्रो क्वेशन छ हेर्नुस् है व्हाट एउटा एन्सर दिनु पर्यो के चेन्ज गर्नु पर्ने हो र किन चेन्ज व्हाई अनि भनेको थियो नि मैले जहिले पनि केसमा व्हाट व्हाई हाउ यिनी तीनटाको एन्सर बढी आउँछ बुझ्नुभयो नि जहिले पनि खोज्ने भनेको व्हाटको एन्सर व्हाई र हाउ अनि चाहिँ तपाईको सजेस्ट योर बोस चेन्ज इन द फलोइङ इमेल मेसेज एन्ड व्हाई किन सजेस्ट गर्नुहुन्छ चेन्ज त्यसरी गर्ने ती शब्दहरू किन चेन्ज गर्न भन्नुहुन्छ व्हाई वुड यु कन्सिडर दिस मेसेज टु बी ऑडियन्स सेन्टर्ड के यो मेसेज ऑडियन्स सेन्टर्ड छ त भनेको ऑडियन्स सेन्टर भनेको रिडरले बुझ्ने खालको रिडर फ्रेन्डली छ कि छैन भनेर सोध्यो व्हाई और व्हाई नट यदि छ भने रिडर फ्रेन्डली किन छ एभिडेन्स दिनु पर्यो व्हाई भनेपछि एभिडेन्स चाहियो नै व्हाई नट छैन भने किन छैन है तपाईलाई केस सल्भ गर्न थोरै हिन्ट पनि दिएको छ डु सम क्विक रिसर्च अन हङकङ टु आइडेन्टिफाई द स्टाइल अफ इंग्लिश दैट पीपल इन हङकङ आर लाइकली टु स्पीक हङकङका मान्छेले कस्तो इंग्लिश बोल्छन् यसो तपाईले नेट सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा त्यो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ मेसेज यहाँ छ हेर्नुस् तल यो चाहिँ यहाँको बल्ल मेसेज हो उसले इमेलमा लेखेको यो मेसेज बुझिन्न मैले पनि सबै कुराहरु बुझ्दिन यसलाई चाहिँ सुधार्न त भनेको छैन के सुधार्न पर्ला भनेको छ तर रिराइट गर भनेको छैन एउटा क्वेशन है क्वेशन यहाँ एउटा के पनि हुनु पर्थ्यो रिराइट द मेसेज मेकिङ इट रिडर फ्रेन्डली भनेर भन्नु पर्थ्यो तर छैन यहाँ दुईटा क्वेशन मात्रै सोध्यो आई वान्टेड टु वेलकम यु एएसएपी भनेको कम्पनीको नाम हो है यो बल्ल आयो कम्पनीको नाम I wanted to welcome you ASAP to our little ASAP भनेको कम्पनीको नाम हैन सर possible भनेको I want to welcome you as soon as possible होला हैन I wanted to welcome you यहाँ कम्पनीको नाम दिएको छैन के यसमा I wanted to welcome you as soon as possible to our little family here in the states है स्टेट्स भन्यो कुन स्टेट्स युनाइटेड स्टेट्स हो कि के हो यहाँ क्लियर छैन है It's high time we shook hands in person and not just across the sea. हेर्नुस् है के भन्यो यो कुरा अलि स्पष्ट छैन कि इट्स हाई टाइम भनेको छ इट्स लङ टाइम भन्न खोजेको हुन सक्छ कि इट्स हाई टाइम वी shook hands in person and not just across the sea. अब यो यसले चाहिँ भन्न खोजे एकदम साहित्यिक भाषाको प्रयोग गरेको छ हामीले लामो समयदेखि काम गरेका छौं एक्रोस द सी टाढा समुद्र पारी भए पनि हामीले लामो समयदेखि काम गरेका छौं एउटै दुईटा ब्रान्चमा भनेर यसले भन्न खोजेको आई एम प्लिडेड एज पन्च अबाउट गेटिङ टु नो यु अल एन्ड आई फर वान विल डु माई लेभल बेस्ट टु सेल यु अन अमेरिका हेर्नुस् त यो एकदम यो के छ त भन्दाखेरि एम्बिगियस ल्याङ्ग्वेज भन्छ दोधारे के हो भन्न खोजेको बुझ्न सकिन्न यो ल्याङ्ग्वेज अब आई एम प्लिज्ड एज पन्च अबाउट भनेर यस्तो चाहिँ अलिकति त्यहाँको भर्निकुलर आफ्नो इंग्लिश प्रयोग गरेको छ उसले युनिभर्सल इंग्लिश प्रयोग गरेको छैन अमेरिकाको कुनै स्टेटको इंग्लिश प्रयोग गरेको छ कि उसले अब यो एएसएपी भनेर उसले भनेपछि त बुझ्ने भएन नि यो के हो हैन एएसएपी भनेको जस्तै कम्पनीको नाम हो कि अब एसएमएस पछि यो भनेको के हो त भर्निकुलर ल्याङ्ग्वेज हो के उसले कोड ल्याङ्ग्वेज जस्तो आफ्नो साथीहरु बीच प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज जस्तो भयो यो एन्ड आई एम प्लिज्ड टु पन्च अबाउट गेटिङ टु नो यु अल पन्च भनेको छ पन्च भनेको त हामीले के बुझिन्छ त
उनीहरूलाई गएर हान्ने मुक्का हान्ने भन्ने अर्थ बुझिन्छ एन्ड आई फर वान विल डु माई लेभल बेस्ट टु सेल यु अन अमेरिका हेर्नुहोस् त सेल यु अन अमेरिका भनेको अब अमेरिकामा तपाईँहरूलाई बेच्छु बिकाउँछु भन्न खोजे जस्तो यो भनेको के हो त इट इज टिपिकल्ली यो एथ्नोसेन्ट्रिक ल्याङ्ग्वेज प्रयोग भएको छ एथ्नोसेन्ट्रिक भनेको आफ्नो नजरबाट अरूलाई हेरिएको छ आफूले जे बोलिएको छ त्यो कुरा अरूले पनि बुझुन् भन्ने प्रयास छ र यसलाई तपाईँले रिराइट गर्नु पर्यो रिराइट गर भनेको छैन मैले त्यहाँ रिराइट पनि गरिदिएको छु के गर्ने भनेर अब यसको एन्सर तपाईँले खोज्ने हो खास गरी के को त वुड यु यहाँ छ व्हाट वुड यु सजेस्ट योर बोस चेन्ज इन द फलोइङ इमेल म्यासेज एन्ड वाइ के चेन्ज गर्न भन्नुहुन्छ वुड यु कन्सिडर दिस म्यासेज टु बी अडियन्स सेन्टर यो अडियन्स सेन्टर छ कि छैन वाइ ओर वाइ नट यति कुराको एन्सर दिनु छ तपाईँहरूले व्हाट र वाइ को एन्सर दिनु छ ओके दिज आर द थिङ्स अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रिराइट गरिएको छ यसलाई आज सकिने भएन यो टाइम चाहिँ देखायो आउट अफ टाइम भयो हामी है 1 मिनेट 4 मिनेटमा यो सकिने भएन क्या अरे अब यहाँनिर यसलाई मैले पोसिबल यसको एन्सर है यसको रिराइट गर भनेको भयो यसलाई चाहिँ भोलि नै एक्सप्लेन गरौँला यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ यहाँ कहाँनिर के छ भन्ने कुरा देखाउन अब जस्तै यसको पोसिबल सिम्पल भाषामा यसको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर यहीँबाटै सुरु गरौँ त्यसो भए यहाँनिर पर्पोज अफ द केसमा जाँदाखेरि द मेन पर्पोज भनेर भनेको छु है द मेन पर्पोज अफ दिस केस इज टु मेन्टेन द इन्टर कल्चरल कम्युनिकेसन भनेर भनेको छ मिन्स मेन यसको चाहिँ पर्पोज भनेको इन्टर कल्चरल कम्युनिकेसन हो इन्टर कल्चरल कम्युनिकेसन भन्न खोजेको तपाईँको मिन्स द कम्युनिकेसन विच अकर्स है बिट्विन विदिन द कम्पनी अथवा चाहिँ फरक फरक मान्छेहरू एउटै कम्पनीका फरक फरक मान्छेहरू बीचको कम्युनिकेसन द्याट इज हजुर के भयो पूजा घिमिरे जी आउनु भएको छ सर यो स्लाइड शेयर गरिदिनु ल अहिले ग्रुपमा हस् अहिले देखियो भिडियो आइराइ देखिया छैन सर